ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. कुछ समयों के पश्चात परमेश्वर के हिंदी में बात करने वाले परमेश्वर के दास या हिंदी में सेवकाई करने वाले परमेश्वर के दासों के साथ ऐसा एक मुलाकात और सेवकाई में उपलब्ध होने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ഞാൻ 15 വർഷത്തോളം എയർഫോഴ്സിൽ ജോലി ചെയ്തു. मैं 15 साल तक, यानी परमेश्वर के दास 15 साल तक एयरफोर्स में काम करते थे. ആ സമയങ്ങളിൽ UP ലഖ്നൌയിലും പഞ്ചാബിലെ ബർണാല എന്ന സ്ഥലത്തും ഡൽഹിയിലും മറ്റ് വിവിധ ഇടങ്ങളിലും താമസിച്ച് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാനും ജോലി ചെയ്യുവാനും സഹായിച്ചു. और उसके दौरान उस समय के पश्चात पंजाब में बरनाड़ा करके एक जगह है, वहां यूपी में, लखनऊ में और दिल्ली में भी परमेश्वर के सेवकाई और काम करने का एक मौका मुझे मिला, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद. ഡൽഹി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സിറ്റികളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചത്. दिल्ली को छोड़कर शहर को छोड़कर, यानी कि दिल्ली के पश्चात शहर को छोड़कर ग्रामों के अंदर या गांवों के अंदर परमेश्वर की सेवकाई करने का मौका परमेश्वर के दास को मिला. Praise God. ഇന്ന് 26 വർഷമായിട്ട് എയർഫോഴ്സ് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസിന്റെ സൂപ്രണ്ടായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. और 26 साल वायुसेना में काम करने के बाद अभी सेंट्रल केरला में आकर सेंट्रल एक्साइज गवर्नमेंट के उस पदवी पर काम कर रहे थे. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം റിട്ടയർ ആയി. और पिछले साल वो रिटायर हो गए. എന്നാൽ ഇന്ന് റിട്ടയർ ആകാത്ത ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आमीन. पर आज भी एक बिना रिटायर हुआ हुआ एक काम कर रहे हैं. അത് കർത്താവ് ലോകത്തിൽ എത്ര നാൾ ആയുസ് തരുന്നോ അവസാനം വരെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം. और परमेश्वर के दास की आग्रह यह है कि जब तक परमेश्वर ने इस दुनिया में उनको जीवित रखा है तब तक उस काम को करना है. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ വേല എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया का जो सेवकाई है वो उन्हें बहुत पसंद है. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പഞ്ചാബിൽ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ ആ ദേശത്ത് നിന്ന് സിഖുകാരും ഹിന്ദുക്കളുമായ ധാരാളം പേര് കൃപയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി. और परमेश्वर के दास जब पंजाब में काम करते थे तो उस दौरान कई सिखों को और कई हिंदू भाई बहनों को विश्वास में लाने के लिए परमेश्वर ने उपयोग किया है. ഇന്നും ബർണാലയിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ അവിടെ പഞ്ചാബി ഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയുണ്ട്. 250-300 പേരോളം അവിടെ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. और आज भी आप बरनाला में जाएंगे तो वहाँ एक 150-250 और 300 के बीच में जनसंख्या के लोग वहाँ हैं, यानी कि उस चर्च के अंदर है, वहाँ लोग मिलकर आराधना करते हैं. അവിടെയൊക്കെ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. और उधर सब परमेश्वर का गवाह बनकर परमेश्वर इस्तेमाल किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद. ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. परमेश्वर के दास एक मसीह परिवार में उनका जन्म हुआ है. എന്നാൽ അന്ന് നാമധേയമായ അനുഭവത്തിലാണ് ഞാൻ വളർത്തപ്പെട്ടത്. पर उन दिनों में एक नामकरण का जो मसीहा होता है उसके रूप में उनका परिवर्तन, यानी कि उनका पर्यावरण बड़ा हुआ. പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും ഒക്കെ ഉള്ള ഭവനമാണ്. उस घर में गीत गाना आराधना सब चलता था. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിനോമിനേഷനിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. और वैसे एक संस्था के अंदर परमेश्वर के दास का पर्यावरण बड़ा हुआ है. മാതാപിതാക്കൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോലും വിടത്തില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ പേരൻസ് एक सिनेमा देखने के लिए भी नहीं छोड़ेगा. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ? എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോലും വിടുകയില്ലായിരുന്നു. परमेश्वर के दास कह रहे कि उनके माता पिता जो है एक सिनेमा के लिए भी बेचते नहीं थे. അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നെങ്കിലും 1983 യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായത്. और ऐसा जब बढ़ोतरी हो रहा था तभी परमेश्वर का सेवकाई में या फिर परमेश्वर की पहचान में आया. അങ്ങനെ 1983 ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടു. और इस तरह 1983 में दिल्ली में उनका बपतिस्मा हुआ. അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ചരിത്രമാണ്. वो एक बहुत बड़ा चरित्र है. Praise God. Hallelujah.
हालेलुया। അതിനുശേഷം കിട്ടിയ സമയങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് എൻ്റെ ജോലിയോടൊപ്പം ഞാൻ ചെലവഴിച്ചു. और इसके बाद अपने काम काज के साथ में ही परमेश्वर की सेवकाई में जो समय मिलता था उसको मैंने उपलब्ध किया या उपयुक्त किया. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ ഇടയായി. ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയില്ല, പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ദൈവവചനം പഠിച്ചു. और परमेश्वर के दासों के बीच में रहकर, भले ही बाइबल कॉलेज में गया नहीं, परंतु परमेश्वर की सेवका या परमेश्वर के वचन को पढ़ाई करने का मौका मिला. ഇന്ന് വരെയും കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു. और अभी तक परमेश्वर के अनुग्रह बढ़ने के लिए उन्होंने मदद किया. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലും പരിചയത്തിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളോട് ചേർന്നാണ് ഞാൻ അല്പസമയം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. और आज परमेश्वर की वचन का प्रचार करते समय में भी परमेश्वर ने जो अनुभव दिया है उस अनुभव को और परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आप लोग के सामने प्रचार करूंगा. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവും വന്ദനവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी सलाम मैं पेश करता हूं. പാസ്റ്റർ MC തോമസ് പാസ്റ്ററെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और पास्टर MC थॉमस को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं. ഇങ്ങനൊരു അവസരം, ഹോപ്പ് ആൻഡ് ലവ് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഇങ്ങനൊരു അവസരം എനിക്ക് തന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും എൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. और लव एंड होप का इस तरह का एक मुलाकात होने और समय दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और मेरा प्रेम को मैं प्रकट करता हूं. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരായ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുകയാണ്. जितने भी परमेश्वर के दास जुड़े हुए उन सबों का नाम मैं लिख के रख रहा हूं और उन सबों को एक और बार मेरे परमेश्वर के नाम से मैं उन्हें प्रेमी सलाम पेश करता हूं. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് അല്പസമയം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. और प्रार्थना के साथ हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में जुड़े रहेंगे. ലോകത്തിലെങ്ങും ഭീതി വിതച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് ശക്തിയോടെ മുന്നേറുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. और हम सब जानते हैं कि दुनिया को पूरा डर के साछे में रखते हुए, डर के वश में रखते हुए कोविड-19 जो है बहुत ही बहुतायत के रूप में बढ़ रहा है. പക്ഷെ ദൈവമക്കൾക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. पर परमेश्वर के जनों को एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर है. അത് നമ്മൾ ഒരു വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ കാണുകയാണ്. और उसको हम एक वार्निंग यानी कि एक चेतावनी के सिग्नल के रूप में देखते हैं. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, वो दूसरा कुछ नहीं, നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾ തീരാറായി, हमारा क्लेश खत्म होने पर है നാം പറന്നു പോകാനുള്ള സമയമായി. और हम उस पार उड़कर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं. മണവാളന്റെ വരവ് അടുത്തു. हमारे परमेश्वर जो दुल्हा है उसका आगमन नजदीक हो गया, नजदीक आ गया അതിനുവേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങാനുള്ള സമയമാണിത്. और उसके लिए हमें तैयार होने का समय है. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. परमेश्वर को धन्यवाद. എന്നാൽ ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു രാത്രി വരുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि कोई भी काम नहीं कर सकता, एक ऐसी रात हमारे बीच में आने पर है. कोई भी कुछ नहीं कर सकते. आमीन. ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. और कोई भी कुछ नहीं कर सकता. ഡോക്ടർമാർക്കും ഒക്കില്ല, डॉक्टर लोग भी नहीं, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് സയന്റിസ്റ്റിനൊക്കത്തില്ല, और जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी नहीं, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്കോ മന്ത്രിമാർക്കോ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. राष्ट्रीय नेता लोग और राष्ट्रीय रीति से काम करने वाले प्रधानमंत्री और मंत्री लोग सब निष्फल हो जाएंगे. ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കാത്ത, ആർക്കും സഹായിക്കാനൊക്കാത്ത ഒരു രാത്രി വന്നു. वो कोई भी मदद नहीं कर सकते, वो कोई भी हमारी हालेलुया कुछ भी सहायता नहीं कर सकते. ऐसी रात हमारे जीवन में आने पर है. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ അത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. यशायाह भविष्यवक्ता बुला चिल्ला कर कहता है, അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും अंधकार भूमि पर കൂരിരുട്ട് ജാതികളെയും മൂടുന്നു. और भयंकर अंधरात जो है लोगों को ढक रहा है. എന്നാൽ ദൈവജനത്തിന്റെ മേൽ ഒരു പ്രകാശം ഉദിക്കുന്നു. और परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक प्रकाश उदय होगा. ഇതാ ഭൂമിയിൽ ഓരോ ഭവനങ്ങളും അന്ധകാരത്താൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और देखो भूमि की हर एक जगह एक अंधकार के चादर से ढक रहा है. നമ്മുടെ ദേശത്ത് നമ്മുടെ അയൽക്കാർ, നമ്മുടെ സ്നേഹിതർ, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ, നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, അന്ധകാരം കൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
हमारे आजू बाजू में देखे, हमारे पहचान वालों के जीवन में देखे, हमारे सगे संबंधियों के जीवन में देखे, जो मसीह को जानते नहीं, उनका सबका जीवन अंधकार से भर रहा है ഭയങ്കരമായ രോഗങ്ങൾ, और भयंकर रोग ആപത്തുകൾ, അപകടങ്ങൾ, और सारे आपत्ति और विपत्तियां, ദുർഘടന, ഭയങ്കരമായ സംഭവങ്ങൾ, और कई प्रकार से दुर्घटनाएं, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ये सब हम देख भी रहे हैं और अपने कानों से सुन भी रहे हैं. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ മേലൊരു പ്രകാശമുണ്ട്. पर आज एक हालेलुया, आज एक रोशनी हमारे लिए है. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട്, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. आमेन. जो परमेश्वर की आराधना करते हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे. ഈ രാത്രിയുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. आज रात की चिंता के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, 7-8 വാക്യങ്ങൾ, उसका 7 और 8 वचन. അത് നമുക്ക് ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. मलयालम में परमेश्वर के दास पढ़ेंगे. അവർ പോയ ശേഷം യേശു യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് പുരുഷാരത്തോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്, നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുവാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി? കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന ഓടയോ? അല്ല, എന്ത് കാണുവാൻ പോയി? മാർദ്ദവ വസ്ത്രം ധരിച്ച മനുഷ്യനെയോ? മാർദ്ദവ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ രാജഗ്രഹങ്ങളിലല്ലോ. അടുത്ത വാക്യം, അല്ല, എന്തിനു പോയി? ഒരു പ്രവാചകനെ കാണുവാനോ? അതെ, പ്രവാചകനിലും മികച്ചവനെ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. Praise God. അത് हिंदी में एक बार हम पढ़ेंगे. जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं. तो फिर क्यों गए थे? या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को. ഭവിഷ്യക്ത से भी बड़ा, പ്രവാചകനിലും മികച്ചവനെ കാണുവാൻ. भविष्यवक्ता से भी बड़े को. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ സുനിൽ ജോൺ ആണ്. आज परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए पास्टर सुनील जॉन को नियुक्त किया गया था. അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ദൈവദാസനാണ് അദ്ദേഹം. और बहुत ही अनुग्रहित परमेश्वर का एक दास है वो. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനവും ശുശ്രൂഷയും ഞങ്ങൾക്കും സഭയ്ക്കും വളരെ അനുഗ്രഹമാണ്. और उनका वचन और उनका सेवकाई हमारे कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा अनुग्रह का कारण है. എന്നാൽ ചർച്ചിലെ പാഷനേജിലെ നെറ്റ്വർക്കിന് സ്വല്പം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി. परंतु परमेश्वर के दास के घर में यानी कि पासनेज में जहां रहते हैं उनमें नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അല്പസമയം ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കാവോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മണി 5 കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള സമയം ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. और परमेश्वर के दास से पूछा कि क्या आप थोड़ा वचन से इस संस्था में बात कर पाएंगे क्या? तभी 5 बज गया था और मैं तब से लेकर परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ. അനുഗ്രഹീതരായ നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ നൽകി തന്ന മന്നയാണ് ഇന്ന് രാത്രി അല്പസമയം ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. अनुग्रह से भरे आप लोग जो जुड़े हुए हैं, तो आप सबों को परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, परमेश्वर का वचन देने के लिए, एक साथ मन्ना खाने के लिए जो वचन मुझे दिया है वो मैंने आपके सामने रखा है. എന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ വലിയ ഫോർമാലിറ്റികളൊന്നും കാണില്ല. Praise God. ज्यादा फॉर्मालिटी मेरा ये भाषण में नहीं होगा, लेकिन परमात्मा पवित्रात्मा जो कुछ कहना है आज हम हमारा कानों खोलकर सुनेंगे. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ചെവികൾ തുറന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം. आज अपने कानों को खोलकर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे. ആ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എങ്കിൽ നാം അത് ഏറ്റെടുക്കണം. और वचन परमेश्वर का है तो आज हमें उसे ग्रहण करना है. Praise God. തീർച്ചയായിട്ടും ആ വചനം ഇന്ന് ചില പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ചെയ്യും. और ये निस्संदेह है कि हालेलुया कि परमेश्वर का वचन जो है आज जरूर हमारे जीवन में काम करेगा. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവ് കുഷ്ഠരോഗിയോടും ശിഷ്യന്മാരോടും ഒരുപോലെയല്ല സംസാരിച്ചത്.
परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जो है कुष्ठ रोगी और परमेश्वर के चेलों से एक जैसा बात नहीं किया, അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. और उसके बीच में एक बदलाहट था. തന്നോട് സഹായത്തിനായിട്ട് അടുക്കൽ വരുന്നവർ, രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നവരോടൊക്കെ കർത്താവ് മനസ്സരിഞ്ഞു, അവരോട് കരുണ ചെയ്തു, അവരെ സൗഖ്യമാക്കി. और जो जो परमेश्वर के पास आते थे चंगाई के लिए, करुणा के लिए, तो परमेश्वर उन पर दया करते थे, उनके ऊपर रहम करते थे और उन्हें चंगा करते थे. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരോട് അങ്ങനെയല്ല സംസാരിച്ചത്. पर शिष्यों से परमेश्वर ने, चेलों से ऐसा बात नहीं किया. അവരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ചലഞ്ചസ്, വലിയ വെല്ലുവിളികൾ, മിഷൻസ്, ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു. परमेश्वर ने कई जिम्मेदारियों को, कई चितौनियों को, कई बातों को समझने के लिए उन्हें, हालेलुया, उनके ज्ञान को खोला और उन्हें समझाया. കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാര് തന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. കർത്താവ് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്ക് ഈ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കാം. इस 11वां अध्याय में हम एक बात को देख सकते हैं कि यूहन्ना के शिष्य लोग प्रभु के पास आते हैं और प्रभु के बारे में पूछते हैं, तो प्रभु उन्हें कुछ बातों को बताकर भेजते हैं. उस बात को हम देख सकते हैं. അവർ മടങ്ങിപ്പോയ ശേഷം പുരുഷാരത്തോടെ കർത്താവ് സംസാരിക്കുകയാണ്. और वो जाने के बाद परमेश्वर जो है अलग जो पुरुष या फिर जो भीड़ है उनसे बात कर रहे हैं. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്ത് കാണാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി? परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं? इस प्रकार कहते हैं कि तुम मरुभूमि में या फिर रणभूमि में क्या देखने गए थे? क्या देखने गए? तुम क्या देखने गए थे? हाँ, എന്ത് കാണാൻ പോയി? तुम लोग क्या देखने गए थे? Praise God. हालेलुया. വീട് വിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയവരാണ്. आप लोग घर छोड़कर निकले हैं. നാട് വിട്ട്, സഹോദരങ്ങളെ വിട്ട്, സ്വന്തം ഭവനങ്ങൾ വിട്ട്, സ്വന്തം മത ആചാരങ്ങളെ വിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാണ്. आपने अपना गांव छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा, अपने कई आचारों को छोड़ दिया और कई मदों को छोड़कर आप घर छोड़कर निकले हैं. നാട്ടിലെ വീട്ടിലെ സുഖങ്ങൾ ത്യജിച്ചവരാണ്. और गांव और घरों के सुखों को आपने त्याग दिया. വെള്ളമില്ലാത്ത വന്യമൃഗങ്ങളുള്ള മരുഭൂമിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോയത്. और जहां पानी नहीं और जहां हालेलुया जंगली जानवर लोग रहते हैं और जहां कोई सुख नहीं, उस मरुभूमि में आप लोग गए हैं. സാധാരണക്കാരൻ അങ്ങനെ പോകുവാൻ ഒക്കത്തില്ല. साधारण लोग ऐसे जा नहीं सकते. ഒരു വലിയ ദർശനമുണ്ടെങ്കിലേ പോകാനൊക്കെയുള്ളൂ. एक बड़ा दर्शन अगर उनके पास है तो ही वो जा सकते हैं. ആ ദർശനമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ആരും പോകുകയില്ല. अगर वो दर्शन नहीं है तो कोई मरुभूमि में जाते नहीं. ദർശനത്തോടുകൂടെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ച ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और दर्शन के साथ मरुभूमि में उतरे हुए परमेश्वर के दासों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं. വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്, जहां पानी नहीं, ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഗ്നിസർപ്പവും തേളുമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക്. और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है जहां सर्प और हालेलुया पानी नहीं, ऐसे देशों में. അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ, അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാണ് കർത്താവിന്റെ മക്കൾ. और वो समझकर ही, हाँ वैसा एक जगह है, उसको समझकर ही निकले हुए लोग हैं परमेश्वर के लोग. വെറുതെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതല്ല, ऐसे ही नहीं निकले हैं. അവര് ദർശനത്തോടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാണ്. उनको एक दर्शन था और उस दर्शन के साथ वो निकले हैं. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, प्रेरित पौलुस कहता है, ആ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ ഞാൻ ഇന്നുവരെ നിന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. और उस स्वर्गीय दर्शन जो मुझे मिला है उसके एक भी चितौनियों को ना मानता हुआ मैं रहा नहीं, उसके सारे चितौनियों को मानकर मैं रहता हूं. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, ആ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ജീവിതത്തിൽ നിലകൊണ്ട ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. आमेन. हालेलुया. तुम्हारे हालेलुया सारे जीवन में, यानी कि तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन में और हालेलुया पब्लिक में रहने वाले जीवन में भी उस परमेश्वर के वचन का हालेलुया उल्लंघन ना करते हुए जीते आप लोग हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद. ഞാൻ ജയിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर के दास कहते हैं कि वो जेल में भी सुसमाचार सुनाने गए हैं. ആ സമയങ്ങളിൽ ജയിലിൽ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. और वहां जेल में कौन सा भोजन दिया जाता वो भी देखा है. അവർക്ക് രാവിലെ 11 മണിയാകുമ്പോൾ റൊട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കൊടുക്കും. 11 बजे जब सुबह का 11 बजता है तो उन्हें कुछ रोटी और हमारे मलयालम में बोंडा कहा जाता है, कुछ ऐसे एक लड्डू जैसा होता है वो दिया जाता है.
4 മണിയാവുമ്പോൾ വൈകിട്ട് 4-4:30 കഴിയുമ്പോഴേക്കും വൈകിട്ടത്തെ അത്താഴവും കൊടുക്കും. और शाम को जो 4 बजता है तो दोपहर का जो भोजन है उनको दिया जाता है. പഴയ കാലങ്ങളിൽ ആ ആഹാരമൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. और पहले जमानों में वो भोजन वहां के कुछ इतने खास नहीं थे, परंतु इन दिनों में थोड़ा बदलाहट आया है. അവർക്ക് എന്തിനാണ് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്? उनको क्यों भोजन दिया जाता है? അവരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ട് ജയിലിലിട്ടിരിക്കുകയാണ്. उनको ताड़ना देकर, शिक्षा देकर जेल में डाला है. അവര് മരിച്ചു പോകാതെ ജീവൻ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്. तो वो नाम मरे इसके लिए उनको भोजन दिया जाता है. എന്നാൽ ഞാൻ എയർഫോഴ്സിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. पर परमेश्वर का दास वायुसेना में काम किए हैं. അവിടെ ജയിലിലെ ആഹാരമല്ല, उधर जेल का खाना नहीं है. മിലിറ്ററിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം ശക്തന്മാരുടെ ആഹാരമാണ്. और मिलिट्री में जो भोजन दिया जाता है वो शक्तिशाली लोगों को देने वाला भोजन है. നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കും. अच्छा सुबह का नाश्ता दिया जाता है. ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും പൂരി ആണെങ്കിലും മുട്ടയും അതുപോലെ മട്ടനും ഒക്കെ അവിടെ കൊടുക്കും. और भले ब्रेड हो, अंडा हो, मटन हो, सब अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार उनको दिया जाता है. ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ആഹാരമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. और दोपहर को भी अच्छा भोजन मिलता है. വൈകിട്ട് 7 മണി കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പർ വലിയ നല്ല ആഹാരമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. और शाम को 7 बजने के बाद रात का अच्छा भोजन उनको मिलता है. മിലിറ്ററിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ നല്ല ആഹാരം കിട്ടും. अगर मिलिट्री में किसी को जाना है तो अच्छा भोजन मिलेगा. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. Praise God. ഞാൻ എയർഫോഴ്സിൽ ചേർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു, നല്ല ആഹാരം കിട്ടി. तो परमेश्वर के दास कह रहे कि जब वो वायुसेना में जुड़ गए थे तो बहुत खुश थे क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा भोजन मिलता था. എന്തിനാണ് സേനയിലുള്ളവർക്ക് മിലിറ്ററിയിലുള്ളവർക്ക് നല്ല ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ്? क्यों ये जो सेना में काम करते हैं उनको इतना अच्छा भोजन क्यों दिया जाता है? അവര് ജീവൻ ഇട്ട് കിടക്കാനല്ല, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. वो उधर हालेलुया उनको ऐसे ही पड़े रहने के लिए नहीं दिया जाता, परंतु युद्ध करने के लिए अच्छा भोजन दिया जाता है. രാത്രി നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ശക്തന്മാരുടെ മന്നയാണ്. आमेन, हालेलुया. और आज रात को हम जो खानेपन है वो शक्तिशाली लोगों का भोजन है. ഇത് മരുഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. और ये जो है जो युद्ध के लिए जाते हैं उनको दिया जाता है. മരുഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആഹാരമാണ്. और ये जो है मरुभूमि में रहने वाले लोगों को स्वर्ग से वर्षा कर देने वाला भोजन है. മരുഭൂമിയിലെ ചൂട് അവരെ തളർത്തരുത്. वो जो रणभूमि या फिर मरुभूमि का रेगिस्तान का जो गर्म है वो उन्हें थका ना दे. മരുഭൂമിയിലെ യുദ്ധം അവരെ ക്ഷീണിപ്പിക്കരുത്. रेगिस्तान का जो युद्ध है वो उन्हें हालेलुया तकलीफ ना दे, श्रमित ना करे, थकित ना करे. പോകരുത്. वो लोग वहां लज्जित या फिर हालेलुया कलंकित ना हो या फिर थक ना जाए. ഹല്ലേലൂയ. ശക്തന്മാരുടെ ഭോജനമായ മന്ന കൊണ്ട് ദിവസവും നമ്മളെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. हम परमेश्वर को धन्यवाद दे जो हालेलुया शक्तिशाली लोगों का स्वर्गीय भोजन देकर हमें रोज तृप्त करते हैं. आमेन. Praise God. हालेलुया. ഈ രാത്രിയിലും ആ മന്നയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और आज रात को भी वही मन्ना, वही भोजन हमको मिल रहा है. എന്നാൽ കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് കണ്ടു? पर परमेश्वर आज पूछता है कि तुम ये मरुभूमि में जाकर तुमने क्या देखा? എന്ത് കാണാനാണ് പോയത്? तुम क्या देखने के लिए वहां गए थे? ഇന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്? और आज आप लोग जो बैठे हैं आप लोग ने क्या क्या देखा है और क्या क्या कैसे बैठे हैं? കർത്താവിന് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. परमेश्वर को कुछ बात समझ में आया. എവരെ കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. और इनको देखने के बाद परमेश्वर ने कुछ बातों को समझ लिया. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ പോയത് കാണേണ്ടതല്ല കണ്ടിരിക്കുന്നത്. और परमेश्वर कहता है कि तुम मरुभूमि में देखकर जो बात देखना था वो नहीं देखा है, നിങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടിരിക്കുന്നു. पर बहुत दूसरा कुछ देखकर आप आए हैं. അതാണ് കർത്താവ് തരുന്ന വാണിംഗ്. और वही है परमेश्वर आज हमें चेतावनी दे रहा है. Praise God. हालेलुया. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിന്റെ മേൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു. पौलुस जो है तिमोथियुस के ऊपर हाथ रखकर उसे अनुग्रह किया. എന്നിട്ട് പൗലോസ് 2 തിമോത്തിയോസ് 1:6 തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുകയാണ്, और पौलुस जो है दूसरा तिमोथी 1:6 में तिमोथी से कह रहा है, എന്റെ കൈവപ്പിനാൽ നിനക്ക് ലഭിച്ച കൃപാവരം,
मेरे हाथ रखने से जो तुझ पर तुझे कृपा हुई है, അത് ജ്വലിക്കത്തില്ല. എന്തോ പാസ്റ്റർ കൂടെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് തനിയെ ജ്വലിക്കത്തില്ല. वो अपने आप से प्रज्वलित नहीं होगा. Praise God. हालेलुया, അത് നീ हालेलुया, ജ്വലിപ്പിക്കണം. आमेन, हालेलुया. उसे तुझे जलाना होगा. അത് നീ ജ്വലിപ്പിക്കണം. Praise God. तुझे उसे जलाना होगा. ഹല്ലേലൂയ. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया. എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്താണ്? कैसे ये समय है? നിങ്ങൾ ഏലി മഹാപുരോഹിതനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. आप लोग ने एली जो महायाजक है उसके बारे में सुना होगा. അദ്ദേഹത്തിന് 2 മക്കളുണ്ട്. और उनको 2 बच्चे लोग हैं. ആ ഏലി മഹാപുരോഹിതന്റെ പുരോഹിതന്മാരായ മക്കൾ ആലയത്തിലെ വിളക്ക് കെടുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. और वो एली महायाजक जो है उसके दोनों बच्चे परमेश्वर के मंदिर का जो दिया है वो कब बुझेगा उसके इंतजार में थे. അത് സന്ധ്യ ആവുമ്പോ കെട്ട് കാണാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. और वो लोग हमेशा ये देखना चाहते थे कि जब शाम हो जाएगा तो वो दिया बुझ जाएगा. എന്നാൽ അത് കെടുന്നത് കാണുവാൻ കഴിവില്ലാതെ അതിന് മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു ശമൂവേൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്. पर वो ना बुझे, वो बुझना उसका वो कैसे बुझ रहा वो देख नहीं सकता था. ऐसा एक बोझ रखने वाला एक शमूएल भी उसी मंदिर के अंदर मौजूद था. ആ ബാലനോടാണ് ദൈവത്തിന് അരുളപ്പാടുള്ളത്. और परमेश्वर उस बालक से बात करना चाहता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആത്മീയ ലോകം കറുത്തും അന്ധകാരം പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ, जब आत्मिक क्षेत्र काला और अंधकार में जब डूबा हुआ है, ഈ അന്ധകാരം കാണുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഇടിവ് നിൽക്കുന്ന കരയുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ग्लोरी टू जीसस. और उस अंधकार को ना देख सके उसके बीच में रहकर परमेश्वर से चिल्लाकर रोने वाले उन परमेश्वर के भक्तों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं. കേരളത്തിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ബോംബെയിലും ഗുജറാത്തിലും ഒക്കെയായി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ദീപസ്തംഭങ്ങളെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. और केरला में हो, छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, ऐसे कई जगहों में परमेश्वर एक दीप स्तंभ को, एक दिए को जलाकर खड़ा करके रखा है. ഒരു തലമുറയുടെ മക്കൾ അവിടെ രാത്രിയിൽ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കേണ്ടവർ അവരാ വിളക്ക് കെടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ, ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ പഞ്ഞുനൂല് കൊണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ച് വളരെ ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിളക്ക് കിടന്നത് കാണാൻ തനിക്ക് മനസ്സില്ലാതെ താൻ ഓടിപ്പോയി ദൈവസന്നിധിയിൽ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. आमेन, हालेलुया. एक जगह में एक लोग हैं, हालेलुया, एक ग्रुप है या एक संस्था है कि जो हालेलुया उस मंदिर के दिया को बुझने के लिए इंतजार में है ताकि अपने कामों को वो लोग पूरा कर सके. परंतु वही जगह पर एक बंदा है, एक बालक है जो साधारण रीति से जीता है, साधारण वस्त्र पहने हुए हैं और वो इंतजार के साथ बैठा हुआ कि नहीं, इस दिए को मैं कभी बुझने दूंगा नहीं. उसके अंदर एक बोझ है और वो हमेशा दिया जलता हुआ देखना चाहता है. ദൈവവേലയോർത്ത് ഹൃദയം വേദനിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया. परमेश्वर की सेवकाई को सोचकर दिल में बोझ रखने वाले ऐसे परमेश्वर के दासों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं. ഹല്ലേലൂയ. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, നിന്നിലുള്ള കൃപാവരം അത് തനിയെ ജ്വലിക്കത്തില്ല, നീ ജ്വലിപ്പിക്കണം. और पौलुस कहता है कि तेरे अंदर का जो ज्योति है या दिया है वो प्रज्वलित अपने आप से नहीं होगा, तुझे उसे प्रज्वलित करना पड़ेगा. ഇത് വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. और ये बहुत ही विशेष रीति से पढ़ने की जरूरत है. അതിന് ഈ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരാം. और जब ये समय मिलेगा तो एक और बार मैं आप लोग से साथ जुड़ूंगा. ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകട്ടെ. आज मैं अभी आगे बढ़ना चाहता हूं. തിമോത്തിയോസ്, നിനക്ക് കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. तिमोथियोस, तुझे कृपा मिला है. എന്തിനുള്ള കൃപയാണ്? काय का कृपा है? വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള കൃപയല്ല. पेट भर खाकर सोने का करुणा नहीं. വലിയ വീട് വെച്ച് എയർ കണ്ടീഷൻ മുറിയിൽ ഉറങ്ങാനുള്ള കൃപയല്ല. और बहुत बड़े एयर कंडीशन को रखकर बहुत बड़ा लग्जरियस रूम में या अनुकूलित रूम में रहकर सोने का अनुभव नहीं. ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള കാറിൽ ഓടി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കൃപയല്ല. और लाखों रुपयों का खरीदा हुआ कार के अंदर संचार करने का करुणा नहीं. എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തു, ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു കൃപ. ग्लोरी टू जीसस. मेरा जाने का समय आ चुका है
मेरे जाने के बाद इस शुश्रूषा यानी कि इस सेवकाई को कंधा देने के लिए, उठाने के लिए इस जिम्मेदारी का हालेलुया अनुभव तेरे ऊपर आया हुआ है। എന്നെ പോലെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു കൃപയാണ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. आमीन। मैंने जिस तरह एक सेवकाई की है उसी तरह का एक सेवकाई करने का करुणा तेरे ऊपर परमेश्वर ने उंडेला है അത് നീ ജ്വലിപ്പിക്കണം. और उसको तुझे प्रज्वलित करना है। മറിയയോട് ദൂതൻ പറയുകയാണ്, मरिया से परमेश्वर का दूत कहता है നിനക്ക് കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. तुझे कृपा मिला है, करुणा मिला है। എന്താണ്? ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുന്നമേ ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ച വലിയ പദ്ധതിയിൽ ആ തലമുറയിൽ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള കൃപ നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. वो काय का करुणा है कि परमेश्वर ने जो संसार बनाने के पहले, हालेलुया, इस भूमि धरती को बनाने के पहले जो प्लान किया था, वो प्लान उस समय के दौरान, उस समय के पीढ़ी के लिए पूरा करने के लिए मरियम को चुना। वो है सबसे बड़ा करुणा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। മറിയയെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നില്ല. और उसके लिए मरियम को ही चुनना जरूरी नहीं था, അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. और उसमें उस प्रकार वचन में लिखा नहीं है। കന്യാഗർഭിണിയാവൂ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. बस इतना ही लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। കന്യാഗർഭിണിയാവൂ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. एक कुंवारी गर्भवती होगी, बस इतना ही लिखा है। എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നിന്റെ മേൽ ആ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു മറിയേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. पर परमेश्वर की दया से तुझ पर वो करुणा आ गया है मरियम। ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ, ഗുജറാത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ स्तोत्रम। हालेलुया। छत्तीसगढ़ में सेवकाई करने के लिए, महाराष्ट्र में सेवकाई करने के लिए, गुजरात में सेवकाई करने के लिए करुणा मिला हुआ परमेश्वर के दासों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। നീ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ ദൈവം അവിടെ ആക്കും. अगर मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगे, तो उसके लिए परमेश्वर दूसरे को चुनेगा കർത്താവിന്റെ വേല മുടങ്ങാതെ നടക്കും. और परमेश्वर का सेवकाई बिना रुके वो चलता रहेगा। എന്നാൽ നിനക്ക് ലഭിച്ച കൃപ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത്. पर हमको जो करुणा मिला है हम उसे नष्ट ना करें, അത് നീ ജ്വലിപ്പിക്കണം. और उसे तुझे जलाना है। അതിന് നീ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് കരയണം. उसके लिए तुझे रात को उठकर रोना है, അതിന് നീ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകണം. और उसके लिए तुझे साइकिल चला के जाना होगा। അല്ലെങ്കിൽ പൈദൽ ജാനാ ജരൂരി है तो पैदल जाना है. और नहीं तुझे पैदल जाना पड़े तो पैदल जाना जरूरी है। മൈലുകൾ പോകണമെങ്കിൽ മൈലുകൾ പോകണം. और मीलों तक अगर जाना पड़े तो जाना है। യേശു സമരിയാക്കാരിയെ കാത്തിരുന്നത് പോലെ ഒരുപക്ഷെ കാത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നീയും കാത്തിരിക്കണം. और यीशु मसीह जिस तरह एक सामरिया औरत के लिए इंतजार किया, और तुझे भी अगर वो मौका मिले तो तुझे भी उसे पूरा करना है, तुझे भी इंतजार करना पड़ेगा। മറിയേ നിനക്ക് കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. मरिया तुझ पर कृपा हुई है। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നോഹയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और उत्पत्ति की किताब में नोहा के बारे में कहा है। നൂഹ് നബി के नाम उधर लिखा है. നോഹയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. नोहा के बारे में, नूह नबी के नाम के बारे में उस पर लिखा है। അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? उधर ऐसा लिखा है, ആ തലമുറയിൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു. उस दिनों में उस पीढ़ी के बीच में नूह को परमेश्वर का करुणा मिला, कृपा मिला। ഉൽപ്പത്തി 6:8 उत्पत्ति 6:8 में वो वचन है। Praise God. हालेलुया। എന്തിനാണ് അവന് കൃപ ലഭിച്ചത്? क्यों उस पर करुणा की गई? പെട്ടകത്തിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാനല്ല. हालेलुया। नाव के अंदर चढ़कर खुद बचने के लिए नहीं। അതിൽ 7-ാമത്തെ ഉൽപ്പത്തി 6:7 അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. उत्पत्ति 6:7 में वो लिखा है। അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. वो इस तरह हम पढ़ सकते हैं, താൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുകൊണ്ട് യഹോവ അനുതപിച്ചു, അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ദുഃഖമായി. ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയും, മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും ഇഴജാതിയെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും തന്നെ. Praise God. മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും ഇഴജാതിയെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ സ്വർഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, सबको मिठा देने का परमेश्वर ने निर्णय ले लिया। നീ അത് വിളിച്ചു പറയണം. और तुझे वो चिल्लाकर बोलना है। നീ അത് വിളിച്ചു പറയണം. और तुझे वो चिल्लाकर बोलना है। ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ്, ഈ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് നീ വിളിച്ചു പറയണം. और इस न्याय के बारे में तुझे चिल्लाकर बोलना है। ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഒരാൾ പോലും പെട്ടകത്തിൽ വരുവത്തില്ലായിരിക്കാം. शायद हो सकता है कि वो प्रचार सुनने के बाद एक भी जन शायद उस नाव के अंदर घुसे नहीं है, चले आए नहीं। പക്ഷെ നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ എന്ന ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു.
पर जिसने तुझे सेवकाई दिया है मैं जिंदा हूं। ആരും വന്നില്ലെങ്കിലും ഭാഷ അറിയാൻ വയ്യാത്ത, സംസാരിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത മൃഗങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരും. आमेन, हालेलुया। कोई भले आए या ना आए, पर जो भाषा जानते नहीं, कोई हालेलुया कुछ बातों को समझते नहीं, ऐसे जानवरों को मैं अंदर लेके आऊंगा। ഇന്ന് രാത്രി ദൂതേറ്റെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, आज परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले परमेश्वर के लोगों, വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. तुमको करुणा मिला है, कृपा मिला है। നീ പ്രസംഗിച്ചോ, तुम प्रचार करे, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, तुम प्रार्थना करे। നിന്റെ പെട്ടകത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരും. आमेन, हालेलुया। तुम्हारे नाव के अंदर परमेश्वर लोगों को लेके आना है। Praise God. ആയിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുമ്പോഴും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത മൃഗങ്ങളും ഇഴയാദിയും പക്ഷികളും മനുഷ്യരും അതിനകത്തുണ്ട്. आमेन, भले ही हजार लोग मरकर मिट रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने जिसको चुना है, वो जानवर, वो पक्षी या वो जीव जंतु ऑलरेडी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. नूहा को परमेश्वर की दया मिली। ഈ തലമുറയിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. आमेन, इस पीढ़ी पर परमेश्वर के दासों, मुझे और आपको परमेश्वर की वो करुणा मिली है। യാക്കോബ് ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. याकूब दौड़कर जाने वाला एक समय है। അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന്, അമ്മയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന്, സഹോദരന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് താൻ ഓടിപ്പോകുകയാണ്. माँ से दूर, अपने पिताजी से दूर, हालेलुया, सब बातों से दूर जाने वाला एक समय है। ആ യാത്രയിൽ താൻ കിടന്നുറങ്ങിയ ഒരു സമയം. और उस यात्रा के बीच में सोने वाला एक समय। एक പത്തർ ഒരു കല്ലെടുത്ത് തലേണയായി വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയാണ്. और एक पत्थर रखकर उसको हालेलुया तकिया बनाकर उस पर सो रहा है। ആ സമയത്ത് ദൈവം അവനൊരു സ്വപ്നം കാണിച്ചു. और उस समय परमेश्वर उसे एक स्वप्न दिखाता है। അതൊരു ഏണിയാണ്. वो एक सीढ़ी है, അത് ചെറിയ ഏണിയല്ല, वो एक छोटा सीढ़ी नहीं, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗം വരെ എത്തുന്ന ഏണി. और भूमि से स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक सीढ़ी। ഹല്ലേലൂയ. ആ Thank you, Lord. ഏണിയിൽ Hallelujah. ദൂതന്മാര് കയറുന്നുണ്ട്, ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. और उस सीढ़ी पर से दूत लोग जो है चढ़ते हैं, ആ ഏണിയുടെ മുകളിൽ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. और उस सीढ़ी के ऊपराई की चोरी पर हालेलुया एक स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। അവിടെ നിന്ന് ദൈവം അവനോട് അരുളി ചെയ്യുകയാണ്. और वहां से परमेश्वर जो है याकूब से बात करता है। അവൻ അവിടെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഓടിപ്പോയി, മുന്നോട്ട് പോയി. और वहां उसने एक निर्णय लिया और वो आगे बढ़ा। വർഷം 20 കഴിഞ്ഞു. साल 20 साल हो गए, बीत गए। അവന് ഭാര്യമാരുണ്ടായി, उसे पत्नियां हुई, അവന് മക്കളുണ്ടായി, बच्चे उत्पन्न हुए, അവന് ധനസമ്പത്തുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായി. और कई धन संपत्तियों का मालिक बन गया। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 35-ാം അധ്യായത്തിൽ और उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय में ദൈവം അവനോട് വീണ്ടും ഇടപെടുകയാണ്. परमेश्वर उसे वापस बात करता है। നിന്നെ ഞാൻ ഏണി കാണിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് നീ മടങ്ങിപ്പോകുക. मैंने जहां तुझे दर्शन दिखाया, जो सीढ़ी जहां तूने देखी, वहां तू वापस जा। ആ ഏണി എന്തിനാ ഞാൻ നിന്നെ കാണിച്ചത്? वो सीढ़ी मैंने तुझे क्यों दिखाया? ഏണി എന്തിനു വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്? और सीढ़ी काय के लिए है? കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഉള്ളതാണ്. वो ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए है। സാധാരണ നിനക്ക് കയറാൻ ഒക്കാത്ത സ്ഥാനത്ത് ഏണിയിൽ കൂടി നീ കയറി വരണം. और जहां एक साधारण रीति से हम पहुंच नहीं पाएंगे, चढ़ नहीं सकते हैं, उस जगह पर हम एक सीढ़ी की सहायता से चढ़ सकते हैं। എന്നാൽ 20 വർഷം കഴിഞ്ഞൊക്കെയും നീ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല. पर ये 20 साल हुआ है, तू एक भी पड़ाव ऊपर चढ़ा नहीं है। ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് അരുളി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बहुत ही व्यक्त रीति से बात करता है। സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം വെച്ച ഈ മിഷൻ, ഈ വലിയ ദർശനത്തിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. और परमेश्वर के उस महा सेवकाई को पूरा करने के लिए जो हालेलुया दौत्य परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, इस मिशन को जो रखा है, कितने लोग उस पर आगे बढ़े हैं। ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകട്ടെ. आज हमारे समर्पण के अंदर एक बदलाहट आने दे। നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകട്ടെ. प्रार्थना के अंदर एक बदलाहट आने दे। ഒരു പുതുക്കം വീണ്ടും ഉണ്ടാകട്ടെ. और एक नयापन वापस होने दे। നമുക്ക് കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. हमें करुणा मिला है। ഞാൻ हालेलुया। വേഗം നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मैं बहुत ही जल्द बंद करना चाहता हूँ। നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുവാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി? तुम क्या देखने के लिए मरुभूमि में गए हो? കാറ്റിനാൽ ആടി ഉലയുന്ന ഓടയോ,
क्या हवा से झोंकने वाला सरकंडे को देखने गए थे? ഹവാസെ ഹിൽത്തെ ഹൂയെ സർക്കണ്ടോ, കാറ്റിനാൽ ആടി ഉലയുന്ന ഓടത്തണ്ട്, റീക്ക് ഈക്ക് ഈക്ക്, അത് കാണാനാണോ, സർക്കണ്ടെ കാണാനാണോ പോയത്? क्या हवा से झूलने वाले सरकंडे को तुम देखने गए थे? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? उसका मतलब क्या है? ഒന്നിനും തീർച്ചയില്ല. कुछ बात ही किसकी कोई भी बात के अंदर एक निश्चय नहीं. ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഈ സർക്കണ്ട് ഈ ഓടത്തണ്ടുകൾ അങ്ങോട്ട് ഓടും. और एक हवा आएगा तो ये जो सरकंडा है उस तरफ जाएगा. അടുത്ത കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് മറിയും. और दूसरा हवा आएगा तो इस तरफ आएगा. ഉപദേശത്തിൽ നിശ്ചയമില്ല. यानी कि उपदेशों में टिकाव नहीं है. വചനത്തിൽ നിശ്ചയമില്ല. वचन के ऊपर टिका नहीं है. ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നും. और जो भी सुनता है, नया जो सुनता है वो उसको अच्छा लगता है, वो എന്റെ ठीक പ്രിയ लगता है. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയി പോകരുത്. मेरे प्रियजनों, आप ऐसे ना बनना. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, प्रेरित पौलुस कहता है, എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട്, मुझे निश्चय है ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. और मैं जिस पर विश्वास करता हूं उसे मैं जानता हूं. എന്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. और मेरा विश्वास मुझे मालूम है. ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. मैंने जो पढ़ा है उसका भी मुझे निश्चय है. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. आमेन. जो मैं प्रचार करता हूं वो भी मुझे ठीक से मालूम है. അവൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല. और जो दूसरा प्रचार करता है, दूसरे की बात में जो सुनता हूं, वो ठीक है कर मैं उसके पास नहीं എന്റെ പ്രിയ जाता. സഹോദരങ്ങളെ, मेरे प्रिय लोगों, ഈ തിരുവചനം നിങ്ങൾ ശക്തി രാവും പകലും ഇരുന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ച് നിശ്ചയമുള്ളവരായിരിക്കണം. ये जो परमेश्वर की पवित्र शास्त्र है, इसे दिन और रात पढ़कर मनन कर इसके ऊपर निश्चय करें. നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. और आप जिसका प्रचार करते हैं उसके ऊपर आपको निश्चय होना जरूरी है. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. और तुम्हें खुद उसके अंदर विश्वास होना चाहिए. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും कुछ भी हो, നിങ്ങൾ പറയണം, ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട്. आप बोलना चाहिए कि मुझे निश्चय है. ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. मैं जिस पर भरोसा करता हूं मैं उसे पहचानता हूं, जानता हूं. സിംഹക്കുടിയുടെ വാതിക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പറയണം. और सिंह के गुहे के सामने हो तो बोलना है. അഗ്നികുണ്ഡത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുമ്പോൾ അത് പറയണം. और जब आपको आग के भट्टे में डाला जाए तभी भी आपको ये बोलना है. രാത്രി കലത്തിനകത്ത് ആഹാരമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ അത് പറയണം. रात का भोजन आपके मटकी के अंदर नहीं है तभी भी आपको ये बोलना है. ഹല്ലേലൂയ. Thank you, Lord. കഷ്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അത് പറയണം, എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. कष्टों में भी आपको बोलना है कि मुझे निश्चय है, मुझे भरोसा है. ഞാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയത് കാറ്റിനാൽ ആടി ഉലയുന്ന ഓട കാണാനല്ല. मैं मरुभूमि में गया एक हल्दिया हवा से झूलने वाले सरकंडे को देखने नहीं, അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന എന്റെ കർത്താവിനെ കാണാനാണ്. और उस आग के भट्टे के बीच में उतरने वाले मेरे परमेश्वर को देखने, കാക്കയെ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ കർത്താവിനോടൊപ്പം നിൽക്കാനാണ്. और कौवे को बेचकर खिलाने वाले मेरे उस परमेश्वर के साथ रुकने के लिए. ഹല്ലേലൂയ. थैंक यू लॉर्ड. വേഗം ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. അടുത്തത് പറയുകയാണ്, മാർദവ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാണാനാണോ? या फिर दूसरा ऐसा कहता है कि क्या तुम मलमल वस्त्र पहने हुए आदमी को देखने गए थे? മൽമൽ വസ്ത്ര ആരാണ് ധരിക്കുന്നത്? मलमल वस्त्र कौन पहनता है? അത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. वो लूकोस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में लिखा है. ധനിയന്റെയും ലാസറിന്റെയും ഉപമ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19-ാം വാക്യത്തിൽ ധനിയനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 16 अध्याय उसका 19 वचन अगर पढ़ेगा, जब उसमें हम लाजरस और एक धनी व्यक्ति के बारे में देखते हैं तो धनी व्यक्ति के बारे में वहां लिखा है. അവന് ധൂമ്രവസ്ത്രവും അവൻ പട്ടും ധരിച്ച് ദിനം പ്രതി എവരിഡേ സുഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. वो हर दिन सुख और शौक के साथ रहता था और मलमल वस्त्र पहने हुए वो रहता था. എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, സുഖജീവിതത്തിനല്ല നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം പിടിച്ചിറങ്ങി തിരിച്ചത്. हमारे रोजमर्रे की जिंदगी के लिए हमने इस पुस्तक को नहीं उठाया. ഈ പുസ്തകം അതിനു വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ പിടിച്ചത്. और ये पुस्तक उसके लिए नहीं, उसके लाभ के लिए नहीं उठाया. വില കൂടിയ വസ്ത്രം ധരിക്കാനല്ല നമ്മൾ ഇത് എടുത്തത്.
और महंगा वस्त्र पहनने के लिए हमने इसको नहीं उठाया, വില കൂടിയ ഭവനങ്ങളിൽ പാർക്കാനല്ല ഇതെടുത്തത്. और बहुत ही हालेलुया अनुशासन, बहुत ही अनुकूल रीति से रहने वाले भवन में रहने के लिए नहीं उठाया, കുരിശ് തോളെ വെക്കാനാണ് ഇതെടുത്തത്. क्रूस कंधे पर रखने के लिए हमने इस पुस्तक को उठाया है, ആ കുരിശ് എടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കാനാണ് ഈ പുസ്തകം എടുത്തത്. और वो क्रूस उठाकर परमेश्वर का पीछे चलने के लिए हमने इस पुस्तक को उठाया है. ഹല്ലേലൂയ. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया. ഭൂമിയിൽ എന്ത് കാണാൻ പോയി? आप मरुभूमि में क्या देखने गए? സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം ആഗ്രഹിച്ചല്ല. एक सुख भरा जीवन हमने आग्रह नहीं किया है, പ്രൈസ് ഗോഡ്. കുരിശെടുത്ത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനാണ് പോയത്. हमें क्रूस उठाकर यीशु का पीछा करना है. പിന്നെ എന്ത് കാണാനാണ് നിങ്ങൾ പോയത്? फिर आप क्या देखने गए? പ്രവാചകനെ കാണുവാൻ. भविष्यता को देखने. സാധാരണ ഭവിഷ്യത്തനെ, സാധാരണ പ്രവാചകനെ അല്ല, और एक साधारण भविष्यता नहीं है, പ്രവാചകനിൽ മികച്ചവനെ കാണാനാണ് പോയത്. जो भविष्यता है उससे भी जो बड़ा है उसे देखने. ഇന്ന് രാത്രി വലിയൊരാഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകട്ടെ. आज एक बहुत बड़ा आग्रह हमारे अंदर आना चाहिए. നമ്മുടെ വായെ വിസ്താരത്തിൽ തുറക്കാം. हमारे मुंह को हम विस्तार से खोलेंगे, നിറയ്ക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുള്ളത്. और उसे भरने वाला हमारे बीच में है. ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല. एक छोटा सा प्रार्थना कर कर मीटिंग समाप्त करने वाला नहीं, മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളവനായി നമ്മൾ മാറണം. और मनुष्यों को अधीन करने का शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए. അവന്റെ കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ വിടുതലുണ്ടാകണം. और हमारे प्रार्थना और कष्टों से उनके बीच के अंदर उनके अंदर एक छुटकारा आना चाहिए. രാജാവിനോട് പറയുകയാണ്, राजा से कहता है, പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, और भविष्यता राजा से कहता है, നാളെ ഈ നേരത്ത് സമരിയയുടെ പടിവാതിക്കൽ ശേക്കലിന് 1 ശേയ ഗോതമ്പുമാവും ശേക്കലിന് 2 ശേയ യവവും വിൽക്കും. और कल इसी समय पर समरिया के हालेलुया गेट के ऊपर गेट पर हालेलुया शेकेल में 1 यव हालेलुया मैदा मिलेगा और 2 यव हालेलुया जौ मिला जाएगा. Praise God. आमीन, हालेलुया. സംഭവിച്ചു. और पिछले दिनों उसके बाद दूसरे दिन वो पूरा भी हुआ. പഠിപ്പും ഡിഗ്രി ഉള്ളവൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്. जो पढ़ाई किया था, जिसने डिग्री लिया था, उसने एक बात कही, അത് ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്നാലും നടക്കത്തില്ല. वो आकाश के झरोके भी खोल दिए जाए तो नहीं पूरा होगा. ഇത് നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കും. और ये हमारे कानों से हम सुनते हैं, പക്ഷെ നമ്മളിൽ ഒരു കൃപയുണ്ട്. पर हमारे अंदर एक करुणा है, कृपा है, ഏ ദിവസം അത് നടന്നിരിക്കും. और अगले दिन वो पूरा होगा. ഇത് സാധാരണ പ്രവാചകനല്ല, ये साधारण भविष्यता नहीं, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേച്ച് പോകാൻ വന്നവനല്ല, वो कुछ भी बोलकर जाने के लिए नहीं आया, തീയിറക്കാൻ വന്നവനാണ്. उसे पूरा करने के लिए आया हुआ है. തീയിറക്കാൻ വന്നവനാണ്. वो अग्नि उतारने को आया हुआ है, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറക്കാൻ വന്നവനാണ്. स्वर्ग से अग्नि उतारने के लिए आया हुआ है. എന്ത് കാണുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു? हम क्या देखने के लिए निकले हैं? ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ. आज सब आंखें बंद किए जाए. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ Thank you, കണ്ണിന്റെ Lord. മുമ്പിൽ പല കാഴ്ചകളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. और हमारे आंखों के सामने कई बातों को देखते हैं. സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. सुख के साथ रहने वाले हैं, കർത്താവിന്റെ നാമം പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഉല്ലാസമായി ആഡംബരത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. परमेश्वर का नाम लेकर बहुत ही उल्लास और भरपूरी के साथ रहने वाले हैं. ഇതൊന്നും കണ്ട് നമ്മൾ ഇളകിപ്പോകരുത്. ये सब देखकर हमारा मन भटक न जाए. ഇതൊന്നും കണ്ട് നമ്മൾ മയങ്ങിപ്പോകരുത്. ये सब देखकर हालेलुया हम हालेलुया उसके बीच में सो न जाए. എനിക്കൊരു കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. मुझे एक करुणा मिला है. എന്റെ കർത്താവിനോടൊപ്പം എന്റെ ക്രൂശ് ചുമക്കുവാൻ ഒരു കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ओ मेरे परमेश्वर के साथ वो क्रूस को उठाने का एक करुणा मुझ पर हुआ है. ആ വലിയ ശക്തി, ഉയരത്തിലെ ശക്തി എനിക്ക് ധരിക്കുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. और वो बड़ा शक्ति मुझ पर धारण करने का शक्ति मुझे मिला, कृपा मिला है. ആ കൃപ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയത്തില്ല. वो कृपा को मैं नष्ट होने नहीं दूंगा, അത് ഞാൻ ജ്വലിപ്പിക്കും. उससे मैं प्रज्वलित करूंगा. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ദേശത്തെ, എന്റെ ഭവനത്തെ, ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ, ഗ്രാമത്തെ എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നേടും. ഹല്ലേലൂയ. मैं जहां रहता हूं, मैं जहां सेवकाई करता हूं, मैं जहां हालेलुया परमेश्वर की सेवा के लिए हालेलुया अपना कदम को रखा हूं, उस जगह को मैं अपने परमेश्वर के लिए जीतूंगा. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ. सारे आंखें बंद हो जाए. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. हम प्रार्थना करने जा रहे हैं. ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. मैं केरला में बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं, നിങ്ങൾ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ്. और आप कई प्रकार के कई विविध स्टेट में है. ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വരികയാണ്.
पर Oh, स्वर्ग से hallelujah, आज शक्ति हमारे ऊपर उतर रहा है। hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया। hallelujah, Thank hallelujah. you, Lord. Thank you, Lord. എല്ലാവരും Thank you, Lord. അല്പസമയം Thank you, ദൈവത്തെ Lord. ആരാധിച്ചാട്ടെ, സ്തോത്രം हम थोड़ी देर ചെയ്താട്ടെ, परमेश्वर की എല്ലാവരും आराधना സ്തോത്രം करेंगे। പറഞ്ഞാട്ടെ, സ്ഥലം മറന്ന് ഇരിക്കുന്നിടം മറന്ന് അല്പസമയം സ്തോത്രം अपने आप को ചെയ്താട്ടെ. भूलकर, जगह को भूलकर हालेलुया स्तुति करेंगे। Hallelujah, Thank you, glory, Lord. glory, Thank you, Lord. glory, Thank you, glory. Lord. Thank you, വലിയ Lord. Thank you, ദൈവശക്തി Lord. പകരപ്പെടട്ടെ, വലിയ വിടുതലുകൾ നടക്കട്ടെ, Glory, ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് Amen, രാത്രി amen, ഭാരപ്പെട്ട amen, amen, ജീവിതങ്ങളുടെ Rama, നാളുകളായി Nariga, Suraga, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില Shamda. വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി Rikamana, യേശുവിന്റെ Galabara, നാമത്തിൽ Shamdana. വിടുതലുകൾ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. Amen. ഞങ്ങൾ Sotram, പ്രസംഗിച്ച Sotram, ഈ Sotram. വചനത്തിന് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ, ചില വിടുതലുകൾ ഇപ്പോൾ നടക്കട്ടെ. Yes. Amen, amen, amen. हालेलुया। आज एक बहुत बड़ा शक्ति उतरने दे। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने दे। हमने जो प्रचार किया उस प्रचार का शक्ति आज हमारे बीच में उतरने दे। कई विषयों के लिए जो प्रार्थना कर रहे थे उसके ऊपर एक छुटकारा उतरने दे। हालेलुया। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. यीशु मसीह के नाम से कई चंगाइयां होने दे। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില കലത്തിൽ മാവ് വന്ന് നിറയുന്നത് കാണുകയാണ്. हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से कई मटकों के अंदर आटा भरता हुआ मैं देखता हूं। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില സഭകളിലേക്ക് ദൈവമക്കൾ കടന്നു വരുന്നു. आमीन। यीशु मसीह के नाम से कई कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर के लोग घुस के आ रहे हैं ചിലവരെ കർത്താവ് കൃപാവരങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കുകയാണ്. और कईयों को परमेश्वर के अभिषेक से वरों से भर रहे हैं। യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. और यीशु मसीह के नाम से हम इसको प्रचार करते घोषणा कर रहे हैं। വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. ओ सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊരു നാമമുണ്ട്, യേശുവിന്റെ നാമം. पर हमारे पास एक नाम है, यीशु मसीह का नाम। ആ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. और वो नाम से आज हम घोषणा करते हैं തന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ, उन अपने लोगों के ऊपर, തന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ अपने लोगों के ऊपर ഉയരത്തിലെ ശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. ओ स्वर्गीय शक्ति उतर के आने दे നാവിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. और जबान के सारे रुकावटें खुल जाए ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറട്ടെ. और शरीर के सारे थकावट दूर हो जाए। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम അത്ഭുതങ്ങൾ से നടക്കട്ടെ. अद्भुत काम होने दे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, हालेलुया। എല്ലാവർക്കും നന്ദി. सबको धन्यवाद। തോമസ് പാസ്റ്റർ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ ദാസന് നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. आमीन। परमेश्वर के दास थॉमस पास्टर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आमीन। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर सा वचन आज हमारे बीच में मिला है। हालेलुया। इस वक्त में, इस अंतिम युग में जो वचन की हमें जरूरत है, हालेलुया हालेलुया, वो वचन हाँ हमें मिला, इसके लिए हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते, प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते, प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसा हालेलुया पौलुस कहते हैं, हालेलुया उस वरदान जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है उससे हालेलुया प्रज्वलित करे। इन दिनों में प्रियो, जो वरदान जो शक्ति हमें मिला है उसको प्रज्वलित करने के लिए हालेलुया परमेश्वर के दास ने हमें याद दिलाया, प्रज्वलित करना ये हमारा काम है। हालेलुया उसके लिए घुटने टेक कर बैठना पड़ेगा, उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। अच्छे वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे लव एंड होप कांग्रेगेशन की तरफ से। हालेलुया पास्टर के परमेश्वर का आदरणीय दास पास्टर जॉर्ज को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, आपका मिनिस्ट्री को आशीष करे, आपका परिवार को आशीष करे, आपके सेवक को परमेश्वर आशीष करे और भी आपको बहुत बढ़ाया। कई लोगों को जिस तरह के प्रज्वलित का वचन देने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करे। धन्यवाद पास्टर जी। हालेलुया। आइए प्रियो हम आज प्रार्थना करेंगे। जितने लोग इसमें जुड़े हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज का वचन से ये जो वचन आज हमने सुना है इसको वैसे हम सुनकर नहीं, इसको सुनकर मानने वाला करे। और जैसा परमेश्वर के दास ने कहा, कुछ बातों को पाने के लिए रात रात को हमें उठना पड़ेगा। हालेलुया। आधी रात को भी उठ के कुछ विषय के लिए हमको घुटना टेक प्रार्थना करना पड़ेगा, तभी जाके हम पा सकते। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना, जेल में कैदी लोगों को देने वाला खाना नहीं एयरफोर्स में दे रहे, एयरफोर्स में अच्छा पौष्टिक वाला खाना दे रहे हैं। और प्रभु इन दिनों में भी जो खाना दे रहा है अच्छा पौष्टिक वाला खाना दे रहे हैं, ताकि हम खाकर आत्मा में हम क्या हो जाए, बलवंत हो जाए। हालेलुया। इन दिनों में इस तरीके के वचन से प्रभु हमें पौष्टिकता के साथ में हमें बलवंत कर रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। ये खाना हमें जो आज मिला है, मन्ना हमें जो आज मिला है, ये मन्ना हम सबके आशीष के कारण बने।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी हालेलुया, जॉर्ज के लिए प्रार्थना करेंगे, उनका परिवार को, उनका मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे, और जितने लोग जुड़े हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और इस तरीके से परमेश्वर का आगमन अगर देरी हो तो इनके जैसे और भी अभिषेक दासों के द्वारा हम वचन को सुने और प्रतिदिन हम आत्मिक तौर पर बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करेंगे। हाय, हम आखिरी का प्रार्थना करेंगे और आशीष का वचन को बोलेंगे। हालेलुया। थॉमस पास्टर ने पढ़ना आगे दो। बेंगलुरु से पास्टर टी अब्राहम प्रार्थना करके आशीर्वाद देंगे। हमें हमारे बीच में बेंगलुरु से पास्टर टी अब्राहम जी है, वो प्रार्थना करके आशीष का वचन बोल के हमें सहायता करेंगे। സ്വർഗീയ പിതാവേ, തിരുവനന്തപുരം ദാസനെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യ അയച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വർഗീയ ദർശനം തനിക്കുള്ള നാൾ തിരുവനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അനേക ലോകത്തിനു വേണ്ടി ഓടുമ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ, കർത്താവിനെ കാണുവാൻ തനിക്ക് കൊടുത്ത ദർശനം മങ്ങാതെ ഇത്ര നാൾ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങൾ തിരുവനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവരവരിൽ ഉള്ളത് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നതാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തിയെ വിവേചിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ കർത്താവേ. അനേകര് മരുഭൂമിയിൽ ചെന്നത് യോഹന്നാനെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പ്രവാചകനിലും മികച്ചവനായവനെ കാണാനല്ല, കാറ്റിനും ആയുസിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ ശാസിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഇന്ന് പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉള്ളവരെ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം, കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം, തിരുവേണ്ട ദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ കാറിനും വലിയ വീടിനും ലോകത്തിലെ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിനും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ, അവിടെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ കണ്ട് അവരോട് ചേർന്ന് കർത്താവിൽ വളരുവാൻ പൗലോസിനെ പോലെ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ കർത്താവിൽ വളർന്ന് യാക്കോബ് കണ്ട ഗോവേണി പോലെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഗോവേണി കർത്താവെ കയറി കൃപമേൽ കൃപ പ്രാപിച്ച് തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് ഉയരത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ സഹായിക്കണമേ. അനേകര് ഇടയ്ക്ക് വീണുപോയല്ലോ കർത്താവെ. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അതിന് കൃപ തരണേ. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കണമേ. അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ കണ്ട് കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന ഓടയും വലിയ ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കാനും 5 സ്റ്റാറിൽ താമസിക്കാനും ലോകം കറങ്ങാനും ഒക്കെ അനേകര് പോകുമ്പോൾ, ആയുസിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്വർഗരാജ്യമാകുന്ന ഈ വയലിൽ കണ്ടവര് സകലതും വിട്ട് ആ നീതി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക, ഞങ്ങളോട് ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുക. സ്തോത്രം. വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും അതിനുള്ള കൃപ തരണമേ. അതിനുവേണ്ടി കണ്ണ് തുറക്കണമേ. തിരുവനന്തപുര ന്യായപ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും ഞങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട്, വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞങ്ങള് മാനുഷികമായ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് കർത്താവ് ദാസനോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. വളരെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് ദാസനെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദാസൻ സുനിൽ പാസ് ചില പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും. സ്തോത്രം. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. आमीन। आज रात को हालेलुया, हमने जिस तरीके से सोचा था उससे भी बढ़कर परमेश्वर का मन्ना आज हमें देने के लिए परमेश्वर के दास को इस्तेमाल किया। और एक बार हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सबको इन वचनों के साथ में प्रभु आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം. ओके, आज जूम में जुड़े हुए सारे लोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रणाम और वंदन और धन्यवाद करते हैं। महाराष्ट्र से, केरला से और छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय निकलकर जुड़ा। प्रभु को आशीष करे, अनुग्रह करे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का आगमन अगर देरी हो तो फिर से हम लोग प्रार्थना में जुड़कर एक दूसरे को बलवंत कर देंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रेज लॉर्ड। सब लोग अनम्यूट करेंगे, हम आपस में प्रेज लॉर्ड करके। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, ജോർജ് പാസ്റ്റർ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വചനം. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Praise the Lord. ഓക്കെ, ജോസഫ് സാർ, താങ്ക് യു. തോമസ് പാസ്റ്റർ, praise God. എബ്രഹാം പാസ്റ്റർ, സ്തോത്രം. താങ്ക് യു.
ബാംഗ്ലൂർ എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു. എബ്രഹാം പാസ്റ്റർ എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു. പാസ്റ്ററുടെ പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. Sotram. ഓക്കെ, മഹേഷ് പ്രൈസ് ലോർഡ്. രവി നമ്പർ Praise പാസ്റ്റർ Lord, പ്രൈസ് praise Lord, ലോർഡ്. Pastor. Praise God, praise God. सारे पासवान को धन्यवाद बोलते हालेलुया। सबको धन्यवाद। जय करें पास्टर, प्रेस लॉर्ड। Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. प्रेस लॉर्ड। विजय पटेल आपको परिवार सबको ഓക്കെ, ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സോദരൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रेस लॉर्ड।